हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा हाउ सक्सेस। आज आम पढ़ा साहित्य बहीर गल्प विभाग बुढ़ा शंखारी। राइटर होती लक्ष्मीकांत महापात्र। लक्ष्मीकांत महापात्र आम टे पढ़ा गाल्पिक परिचय। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र भद्रक जिले में जन्मग्रहण करते। कटक और भद्रक ठारे स्कूल शिक्षा और कलिकता कलेज शिक्षा प्राप्त करने पर दुरारोग्य कुष्ठव्याधि कबलित होई से उच्च शिक्षार वंचित होते। क्षुद्र गल्प, गीति, कविता और उपन्यास रचना क्षेत्र में से थे जड़े कुशली शिल्पी। व्यंगात्मक रचना और रम्य रचना से कांतकवि भाव में परिचित। पंडित गोपबंधु दास काव्य चेतनार आदर्श बोली कवि स्वीकार कर संगीत द्वारा रचित केतेक गीति कवितार मनोज्ञ संचयन। यही कविता गुड़िक वंश परंपरा क्रमे वैष्णव धर्म रे दीक्षित कवि लक्ष्मीकांतर जीवनादर्श प्रतिफलित। वंदे उत्कल जननी जातीय संगीत कविंर जातीयता भाव सूचना प्रदान करे। गल्पर मानविक मूल्यबोधर संकेत मिले। बुढ़ा शंखारी गल्पटी यार एक सफल उदाहरण। कणामामू उपन्यास बहु जसर अधिकारी कर अनेक लालित्य और चटक चंद्रहास चंपू परी काव्य लालिका रसिकतार शीर्षारोहण करि। से डगर मासिक पत्रिकार प्रतिष्ठाता थिले। ताले पिला माने एठी तुमको दुईटा जिनस जानिया को मिलुची जोटा कि आमर जो वंदे उत्कल जननी जोटा आमर जातीय संगीत अच्छी ओडिशार सेटाकू कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिचंती। आउ डगर मासिक पत्रिकार से थिले फाउंडर। एबे चलो गपटी को पढ़ा स्टार्ट करवा। प्राय फगुण मास शेष सरिकी उदोदिया खरा बेल बुढ़ाटे गोटे गाँ मझे जाऊला। 60 वर्षर बुढ़ा। दांत गुड़ाक सब पाचिगला। मुंड बाल तेणिकी थाउ। छाती बाल गुड़ाक पाची धोब पर दिशुची। धोब पर पिला माने कौन धला पूरा धला जाए चुट्टी गुड़ाक। बुढ़ा मुंडे गोटे टोकाई धूड़ी आंठू जाके बुड़ी अष्टांग शरीर झाड़ बुड़ी गोड़ बाटे बहुची। खरा दिन फगुण मास शेष बेलू बहुत खरा होता है। तो खरा दिन से 60 वर्षर बुढ़ाटर रूप ये वर्णना कर मुंड बाल गुड़ाक पूरा धला देखा जाऊँगी। छाती जो चुट्टी गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक पूरा धला हो जाए। गोड़ आंठू जाए धूड़ी मली होता चपल ना ना पे खाली पादरे जाते तो से आंठू जाके धूली जाए। अष्टांग शरीर झाड़ हो जाए सब पूरा गोड़ टू मुंड जाए झाड़ हो जाए। जेहेतु यहाँ गोटे कौन जेहेतु यहाँ गोटे खरा दिन तो आम जाने खरा दिन झाड़ बाहर तो से बुढ़ाटी पूरा झाड़ नाल हो जाए। गाँ मुंडे गोटे घर पक्का पिंढा 7 कोसिया छपर जाऊँली कबाट से माने दृश्य ये वर्णना कराई। गाँ मुंडे गोटे घर अच्छी पक्का पिंढा से समस्त पे सीमेंट घर नाला तो जो गोटे पक्का पिंडार दृश्य वर्णना कराई। 7 श्रेणिया छपर जाऊँली कबाट आम गोटे सिंगल डोर वाला कबाट थाए। जो 2 पटू केमती खोलते से जाऊँली कबाट कहुए पे। बुढ़ा से ही पिंडारे बोझटी थोदे नथ कर बसी पड़ा। से पिंडारे टे बुढ़ा बसी पड़ा। किछि क्षण पर से घर आसी दासी बाहरी आसला। किछि क्षण पर से घर गोटे दासी बाहरी आसला। किछ समय पर से घर गोटे दासी माने से घर जी कम करे दासी बोली कहते। दासी बुढ़ा को चिन्हे। दासी बुढ़ा जिते सब से गाँव को जाए दासी से चिन्ही पचारा कि हो शंखारी पुओ शंखा आनीच कि से पचारा। अरे पचारा शंखारी पुओ। बुढ़ा मानक साधारण पुओ कहते और जो छोट पिला तुम जानते बुढ़ा बोली कहते। आउ सेमती बुढ़ा कि बुढ़ी बोली एमती केले डाकती बापा माँ मैंने तो से पुओ बोली कहला। बुढ़ा उत्तर में कहला हाँ। पुणी कहला झील टोपाए पानी दिंतु। बुढ़ा मनीष खरा तर तंटी सुखीगला। दासी पानी आने चलीगला। किछि क्षण पर लोटाए पानी घेनी आसी दासी फेरी आसी बुढ़ा पाखरे थोईदेला। बुढ़ा ऊपर को आँ कर ढक ढक कर अध लोटाए पानी टेकीदेला। पानी पी सारी बुढ़ा चौरस निश्वासटाए मुह बाटे पकाई कहला झील तोर बड़ धर्म है। दासी कहला हऊ है तो है पछके चल बहु सांताणी डाकुचंती केमितिका शंखा अच्छे देखिए। बुढ़ा टोकाई नहीं उठिला। सदर दरजा पारी है भितर पक्का बाहर सामने चौपाड़ी बाँ पाख को भीतर द्वार। से द्वार पाखे ओढ़ना दे बहुटे छिड़ा होता। सदर दरजा पारिकला माने पिले माने जो प्रथम कबाटार पारी होगी अगणा को गला। अगणार दृश्य गुड़ा सब वर्णना होती। से गोटे नुआ बहुटे ठिया होता। बुढ़ा जाई टोकाई थोईदे छिड़ा है। बहुटी धीरे धीरे दासी की कहला कि शंखा अच्छी पचार म। दासीटी टिकिए मुखरा। से कहला छी कर बुढ़ा मनीषटा को एत लाज निजे टोकाई रे आसी देखुना। माने से बहुटा नुआ जेहेतु बाहर से लाज करूला किंतु दासी कहला से बुढ़ा को लाज कहीं कर तुम निजे आसिक देखिकी नियो। कथाटा मन को आसला। बहुटी ओढ़ना अधे टेकिदे मुरुकी मुरुकी हसी हसिका बाहरी आसी टोकाई पाखे छिड़ा है। बहुटीर मुह दिशला। मुहटी चक्की काटिदेला परी चंपा फूल परी गोरा। 4 आंगुली ओसार नाली तहिरे मयूर कंठिया कस्ता खंडिके गोईठी जाए लंबीचे। ता भितरे देई बहुटीर कंचा सुना परी गोरा गोटे चाउल गढ़ा देहटी फुटी दिशुची। बुढ़ा आखि पूरी उठिला। एड़े सुंदर एड़े निक बहुटी से केबे देखी ना। ताले पिला माने बहुर रूप वर्णना कराई जे बहुटी
ମୁହଁ ପୁରା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଯେମିତି ଗୋରା ସେମିତିଆ ପୁରା ଗୋରା ହେଇଛି, ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳିର ନାଲି ଯେଉଁ। ଆଉ ବୋହୂଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବୁଢ଼ା ଆଉ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ବୋହୂଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ କଥା ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲା, ମା କି ଶଙ୍ଖା ନେବ? ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ହୋଇଗଲା। ବୋହୂଟି ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି। ଓ ଏଡ଼େ ମିଠା କଥା, ଏପରି କଥା ତ କେହି କହେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କାନ ସେ ସ୍ୱରଟା ଥରକୁ ଥର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ମା, ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି, ବଉଳଫୁଲିଆ, ବିଛାମାଳିଆ, ଚୂନ ଟିପି ଏହିସବୁ ଅଛି। ଏଥିରୁ ଯାହା ନେବୁ ନିଏ ମା, ମୁଁ ଆସମାନ ତାରା ତିଆରି ହେଲେ ଆଣିଦେବି। ବୋହୂଟି ଦେଖି ଦେଖି ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ କଲା। ତେବେ ସେ ମୁଠାକ ହାତକୁ ହବ କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ? ଏହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଦେ ମା, ହାତ ଦେ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଚିଦିଏ। ବୋହୂଟି ହଠାତ୍ ତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ବା କିପରି କଲା, ଟିକିଏ ଇତସ୍ତତ କଲା। ମାନେ ପିଲାମାନେ ସେ ବୋହୂଟା ଲାଜ କଲା, ତା ହାତ ଦେଖେଇଲାନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ମୋତେ ଲାଜ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ। ପୁଅକୁ ମା ଲାଜ କରେ ନା? ଦାସୀ ଏହି ସମୟରେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଏ, ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ଏକା, କପାଳ ତ ଆଉ। ବୋହୂଟି ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦୂର୍। ବୋହୂଟି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। କେଡ଼େ ନିକ ହାତଟିଏ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ, ଚମ୍ପା କଢ଼ି ପରି ପାପୁଲି ଟୁଲଟୁଲ ହେଉଛି। ଶଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକ କି ସୁନ୍ଦର! ଏ କ'ଣ ମଣିଷର ହାତ, ନା କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢ଼ିଛି? ସେ ହାତକୁ ବୁଢ଼ା ତା ମଳିଆ ରୁକ୍ଷ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଁ ହାତରେ ହାତଟି ଧରି ପରେ ଶଙ୍ଖା କଚିବାକୁ କାଢ଼ିଲା। ବୋହୂଟିର ହାତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ବୁଢ଼ାଟି ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଅସ୍ନା ହାତରେ ସେଇ ହାତଟାକୁ ଧରିବାକୁ ମାନେ ଡରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ସେ ପୁଣି ବାଁ ହାତରେ ତା ହାତକୁ ଧରି ଶଙ୍ଖା କାଢ଼ିଲା, ତା ହାତରେ ଲଗେଇଦେବ। କଷିଦେବ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇକିରି ଦେଖିବ ଯେ ତା ହାତକୁ ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏ ହାତ ଶଙ୍ଖାରେ କାଳେ କଟିଯିବ, ରକତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯେ। ପୁଣି ଟିକିଏ ରହିଲା, ପୁଣି ଶଙ୍ଖା ପଟିଏ ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଅତି ସାବଧାନର ସହିତ ସେ ପଟିକ କଚିଦେଲା। ସେ ହାତ ଧରିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହୁନଥାଏ, ଯେପରି ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ, ସମସ୍ତ ଆଶାର ସେହିଠାରେ ତୃପ୍ତି। ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଏ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତି କି? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ହାତରେ ମାନେ କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଶଙ୍ଖା, ତା ହାତରେ ପଶିଯିବ, ରକ୍ତ ବାହାରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡରି ଡରି ବୁଢ଼ା ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇଲା। ଗୋଟେ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇଲା। ଆଉ ତାକୁ ବୁଢ଼ାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ହାତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧନ୍ତା, ତାର ସେମିତିଆ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୁଢ଼ାର। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘରର ସାଆନ୍ତାଣୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାଶୁକୁ ଦେଖି ବୋହୂଟି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲୁ କି? ଦାସୀ କହିଲା, ହଁ, ବୋହୂ ସନ୍ତାଣୀ ଏହି ମୁଠାକ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ, ଦାମ୍ କେତେ? ଶାଶୁ କହିଲେ, ଦାମ୍ କେତେ? ବୁଢ଼ା, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ୍? ଶାଶୁ, ଫେର କେତେ ଦେବି? ବୁଢ଼ା, ମାଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦାମ୍ ନେବି? ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ମା କ'ଣ ଲୋ? ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବୋହୂଟିର ଶାଶୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ଘରର ମାଲିକ, ତ ସିଏ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ଶଙ୍ଖା କିଣିଲ କି କ'ଣ, ସେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖାଟିର ଦାମ୍ କେତେ? ବୁଢ଼ା କହୁଛି, ନାଇଁ ମାଠୁ ପୁଅ କ'ଣ ଦାମ୍ ନେବ? କାହିଁକିନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲା ବୁଢ଼ାଟା, ତ ସେଇଆ ସେ କହୁଛି। ତ ସେ ତା ଶାଶୁ ଜାଣିନଥିଲେ ନା, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ କ'ଣ? ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ। ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ସେଇ ବୁଢ଼ାଟି ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ, ଏଇ ବୁଢ଼ାଟା ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛି। ଶାଶୁ ବି ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ଦାମ୍ ନେଇଥା, ଆରଥରକୁ ପଛେ ଖାଲି ଦେଇଯିବ, ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଏଥର ଦେଇଥା, ଆଉ ଆରଥରକୁ ପଛକେ ମାଗଣାରେ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗରିବ ଲୋକ କାହିଁକି ବେକାର ମାଗଣାରେ ଦେବ, ଏଇ କଥା କହିଲେ। ବୁଢ଼ା, ନା, ମୋ ମାଆକୁ ତ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦାମ୍ ନେବି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଯିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବୋଝଟି ଧରି ଏକାବେଳକେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦାସୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ 2 ଦିନ 3 ଦିନରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖାଟା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ନିତ୍ୟାନି ଦରବ ଯେ ଲୋକ ରୋଜ କିଣିବେ। ସକାଳେ ପୁନେଇ ପରବେ ସିନା କିଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ଖୋଜେ। ବୁଢ଼ାଟି ଖାଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଫେରିଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ 2 ଦିନରେ 3 ଦିନରେ ଥରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ତାର ବିକ୍ରି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ସବୁବେଳେ ଆସେ। ବୁଢ଼ାଟି ଖାଲି ଘରେ ବୁଲି ଫେରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି ତ ବୁଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି କରେ, ସେ ସେଇ ବୋହୂଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସେ। ସିଏ ଆସେ ତାର ସେହି ନିଜ ମାଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେଉଁଦିନ ଆସେ, କାହାରିକୁ ନ କହି ଦୁଆରୁ ଚାଲିଯାଏ। ବୋଝ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଟି କରି ଡାକେ, ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନେବ। ସିଏ ଆସେ ତାର ସେଇ ନିଜ ମାଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଶଙ୍ଖା ବିକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସେ? ସେ ଯେଉଁ ମାଆ କରିଥିଲା ବା ସେଇ ନୂଆ ବୋହୂଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ବାହାନା କରି କିଛି ନା କିଛି ଆସେ। କେଉଁଦିନ ଆସେ, କାହାରିକୁ ନ କହି ଦୁଆର ଯାକେ ଚାଲି ଆସେ। ବୋଝ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ,
ଖାଲି ପାଟି କରି ଡାକିଦିଏ। ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନେବ। ତା ପାଟି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ବୋହୂଟି କୁଆଡ଼େ ଥାଏ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ାଟି ଟିକିଏ ଅନାଏ। ଚାହିଁଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ପୂରି ଉଠେ। ପଚାରେ, ମା ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନେବୁ? ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନେବାକୁ କହିବ। ତାହେଲେ ତାର ମା ଚମ୍ପାଫୁଲିଆ ସୁନ୍ଦର ହାତଟିରେ ସେ ଶଙ୍ଖା କଚିଦେବ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦିଏ। ବୁଢ଼ା ଫେରି ଚାଲିଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ବୋହୂଟିର ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ସେ ଦାସୀଟି ହୁରି କରିଦିଏ, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ତମ ପୁଅ ଆଇଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଦୁଇଥର ଚାରିଥର ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନେବ ବୋଲି ଡାକିଲାରୁ ତା ମାଆଟି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ମାନେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମା କିଏ? ସେ ବୋହୂଟି। ବୁଢ଼ା ଯେଉଁଦିନ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଏହି କଥା, ଏହି ଅଭିନୟ ନୀତିନୀତି, ମାନେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ହୁଏ ଆଉ। ବୁଢ଼ା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭାବେ ମା ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଉପରକୁ ମନ। କେବେ ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଆଣିଦେବ। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଲା ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ମା ଲାଗି ଆସମାନ୍ ତାରା ମୁଠାଏ ଆଣିବ। ମା ନାଇବ, ମୋତେ ହାତ ଦେଖାଇବ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଚିଦେବି। ଏଇଆ ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଯାଏ। ବୁଢ଼ା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ଏଥର ତାହାର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ତା ମା ଲାଗି ସେ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ। ମା କେଡ଼େ ଖୁସି ହେବ। ବୈଶାଖ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଏତିକି ଖରାରେ ରୋଜ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା, ପାଣି ପିଆ, ଦେହ ସହିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର। ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁଦିନୁ ସେ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ଉଠି ବସି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କରିଦେଲେ କାଳେ ମା ମନକୁ ନ ଆସିବ। 60 ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସେ ଯେତେ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା ସବୁ ସେଥିରେ ଲଗେଇଦେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଠି 60 ବର୍ଷର ହାତ ସଫେଇ କ'ଣ? 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କ'ଣ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରୁଛି? ତ ସେ ଯାହା ବି ଜାଣିଥିଲା, ଯେତେ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା, ଶଙ୍ଖାରେ ଯାହା ଯେତେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ତା ହାତରେ ସେ ସେତେ ଭଲ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଦିନକର କାମ 4 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛିକେ କାମଟି କେମିତି ସରସ ହେଉ। ସରସ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉ। ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା। ମନ ଘେନି ଫଳ। ଏପରି ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ଣ ତା ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ଉତୁରି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତା ମା ହାତକୁ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିଏ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ରଜ ଆରଦିନ ପହିଲି ରଜ। ଆଜି ଝିଅ ବୋହୂ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସାରା ରାତି ବୁଢ଼ାର ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାଆକୁ ଢେର ଦିନ ଦେଖି ନାହିଁ। ସତେ କ'ଣ ସେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ, ଆଉ ମାଆର ସେହି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କଚିଦେବି। ମାଆର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ସଅଳ ସଅଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଏ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। 5 କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ମାନେ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଡାକୁଥିଲା, ସେହିଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉଲ୍ଲାସ। ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନେବ? କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ଲୋ, ଶଙ୍ଖା ନେବୁ ପରା? ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲା। 2 ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି, କେହି ଜବାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଡାକିଲା ତ ମା ତାର ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା, ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଥର ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେହି ଦାସୀ। ବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଥର ଡାକିଲା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ବୋହୂଟିର ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଥିଲେ ସେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଦାସୀ ଆସିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋ ମା କାହିଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ୍ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ। ଦାସୀ ତ ଏତେବେଳକୁ ହୁରି କରି କମ୍ପାଇ ଦିଅନ୍ତାଣି, ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା, ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣିଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ, ନା, ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ଯା। ବୁଢ଼ା, ହଉ, ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ମାଆକୁ ଥରେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି। କେଉଁ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ? ବୁଢ଼ାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଉଠିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା, ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲି ଆସେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁଦିଏ। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଲେଖାଏଁ ନାଲି ତହିଁର ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, କି କୁମ୍ଭିକାନାର ଦକ୍ଷିଣ ପାଟ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଲଙ୍ଗଳା। ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ପୁଣି ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତାହାର ସେଇ ହାତଟି ଦିଶିଗଲା। ତା ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ କରି ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋହୂଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଲୋ,
ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି ଏଇଆ ଦେଖିବା ଲାଗି ନା ଲୋ ମା। ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ଯେଉଁ ବୋହୂଟା ସେ କ'ଣ ସାଧବା ଥିଲା, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଲଗାଲଗି କରୁଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ଦେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ପରେ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଖୁଛି ସେ ବୋହୂଟି ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେ ଶଙ୍ଖା ଫଙ୍କା ଲଗାନ୍ତିନି, ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ସେଇଆକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିକି, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାର ସ୍ନେହ ଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବୋହୂଟି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାଇକି ଫେରିଗଲା ଆଉ। ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରୁ ତାହାର ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ବଡ଼ ଶରଧାରେ ଶଙ୍ଖାମୁଠିକୁ ଫିଟାଇ ପକାଇ ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଠାଏ ଯାକ ଶଙ୍ଖା ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଠୁ କାନ୍ଦିଲେ ବୋହୂ ହୋଇକି ଆଉ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗପଟି ସରିଯାଇଛି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ୟାର ଯଦି ସିରିଏଲ୍ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଡିଡି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ କଣା ମାମୁଁ ବି ଡିଡି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଉଥିଲା। ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ୟାର ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ। ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମର ବଢ଼ିଆ ସେ ମନେ ରହିଯିବ ଏ ଚାପ୍ଟରଟା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତୁମମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।